We welcome all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome all of you on behalf of Kodambakam Christian Assembly and DLM Bookshop Ministries in Chennai. For the opening prayer, I call upon Brother Sam Sakaria from Trivandrum for the prayer. Therefore, to Sam Sakaria, Trivandrum. Gracious Father, we thank you for this wonderful evening time. Oh Lord, we are so thankful that you have redeemed us by the blood of your Son and you have made us your children. Oh Lord, once we were the children of Satan, but only because of your love and your concern for us, you have decided, our Heavenly Father has decided in eternity. Oh Lord, you have decided and you have decided to choose us. And because of that, we are your children this evening. We have come to thy presence because we have all the right and privilege to be in your presence in this evening, Lord. We thank you for the manifold blessing we have enjoyed during the past day and past many days. Oh Lord, we thank you for Kodambakam Assembly. They have been arranging meetings every day, and it is they have crossed the number 300, and it is over. It is because of your grace only it is happening, Lord. We thank you for the blessings. And we thank you for all the grace that is enjoyed by the Kodambakam Assembly and all the dear ones there, Lord. We thank you for the gospel ministry and as well as the bookstall there. We thank you for everything, Lord. Once again, we have come to that presence to attend, to hearken from the word of God this evening, Lord. We thank you for your son who is going to minister the word of God. We are John Panikar, we are bringing him to their hands. Also, we are bringing our dear brother who is translating it to Tamil also, Lord. We are so thankful to you for all the blessings which we are enjoying and all the word of God which is being ministered to us on these days. The pandemic is spreading in India and abroad also at the same time. Lord, we thank you that you could we could utilize it for thy glory, and you have enlarged the spectrum of the kingdom because of this pandemic, Lord. We thank you for the blessing of Zoom also. We are thanking for each and every person who have joined this evening. Lord, we thank you for bringing the word to us, and we thank you for blessing us with thy word, Lord. We thank you for once again, we thank you for everything once again, and also we are looking to thy face for the word of God and for the ministry of the word, Lord. We pray that you may help them to deliver the word so that everyone can understand it and so that it can be a blessing to everyone, Lord. We thank you and praise you once again, Lord. We are asking everything in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Next is the singing time. For this, we welcome Brother Jabba Singh from Kadalur. He can sing 2 songs. Now to Jabba Singh from Kadalur. Thank you, brother. Am I audible? Yeah. Oh, thank you. Thank you for the wonderful opportunity. இப்படியாக மீண்டுமாக நாம் இணைந்து தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே தேவனை துதிக்கும்படியாக தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நாம் இன்று 2 பாடல்களை பாடப்போகிறோம். ஒன்று நம்முடைய பாடல் புத்தகத்தில் இருக்கிற 476வது பாடல், பாவத்தின் பலன் நரகம். இந்த இன்று தெரிவு செய்திருக்கிற 2 பாடல்களுமே வருகைக்கு நம்மை தயார்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாடல். இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட பாடல்களை நாம் பார்க்க முடியாது. ஆண்டவருடைய அந்த வருகையை நினைவுபடுத்தக்கூடிய அல்லது வருகைக்கு நம்மை எச்சரிக்கக்கூடிய பாடல்கள் என்று கிடையாது. இது மிக பழமையான ஒரு பாடல், பாவத்தின் பலன் நரகம். இரண்டாவது நாம் பாடப்போகின்ற பாடல், இந்த வருகையின் போது நாம் ஆயத்தம் இல்லாமல் இருப்போமானால் எப்படி நிலையிலே நாம் இருப்போம், எப்படி நாம் அந்த வருகைக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நம்மை ஒப்படைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்குள்ளாக இருக்க முடியும் என்பதை விளக்கும் பாடல்கள். 2 பாடல்களை பாடலாம். பாவத்தின் பலன் நரகம், ஓ பாவி நெடுங்கிடாயோ.
பாவத்தின் பலன் நரகம் நரகம். ஓ பாவி நடுங்கிடாயோ, காண்பதெல்லாம் அழியும் அழியும், காணாததெல்லாம் நித்தியம். இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். உலகம் இன்பம் நம்பாதே, அது நிச்சயாவும் ஒழியும். உன் ஜீவன் போகும் நாளிலே நாளிலே ஓர் காசும் கூட வராதே. இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். காலமெல்லாம் போகுதே உலக மாய்கையிலே, ஓ தேவ கோபம் வருமுன் வருமுன், உன் மீட்பரண்டை வாராயோ. இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். வந்தின் வெள்ளம் ஓடுதே கல்வாரி மலை தனிலே, உன் பாவம் யாவும் நீங்கி போம் நீங்கி போம், அதில் ஸ்நானம் செய்வதாலேயே. இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம். அடுத்தபடியாக நாம் பாடப்போகின்ற பாடல் எங்கே ஓடுவேன். நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம், ஆண்டவருடைய வருகின்ற பொழுது ஒரு கூட்டம் மக்கள் ஆழக்கடலிலே போய், பாதாளமே சமுத்திரமே என்னை மறைக்க மாட்டாயா, மலைகளே குன்றுகளே என்னை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஓடக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை நாம் பார்க்க முடியும். அப்படிப்பட்ட கூட்டத்திலே நாம் இல்லாமல் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அடைக்கலம் புகக்கூடிய ஒரு இனிமையான ஒரு பாடலை பார்க்கணும். இந்த பாடல் ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எழுதப்பட்ட ஒரு பாடல். திருச்சியிலே
ஸ்கிரிப்சர் யூனியன் என்கின்ற அந்த ஊழிய ஸ்தாபனத்திலே பணியாற்றிய சகோதரன் ராஜா மான்சிங் என்பவர்கள் எழுதின ஒரு அழகான ஒரு பாடல். அந்த பாடல் பல நாட்களாக அது அறியப்படாமல் இருந்தது. அந்த பாடல் உங்களுக்காக நான் பாடுகிறேன். எங்கே ஓடுவேன். கடலில் உனக்கு முன்பாக இயேசு சென்று விட்டி, ஆழ்கடலில் எனக்கு முன்பாக இயேசு சென்று விட்டி, பாதாளமே சமுத்திரமே மறைக்க மாட்டாயா, பாதாளமே சமுத்திரமே மறைக்க மாட்டாயா, எங்கே ஓடுவேன், எங்கே ஓடுவேன், வானத்திற்கோ நிலவிற்கோ எங்கே வானத்திற்கோ நிலவிற்கோ எங்கே
விட்டா ஐயோ நானது மானேன். நீதிபதி வந்து விட்டா ஐயோ நானது மானேன். எங்கே ஓடுவேன், எங்கே ஓடுவேன்? வானத்திற்கோ நிலவிற்கோ எங்கே ஓடுவேன்? வானத்திற்கோ நிலவிற்கோ எங்கே ஓடுவேன்? என்னிடம் ஓடி வந்தால் நீ வீழைப்பாய், உந்தன் தஞ்சம் நானே. என்னிடம் ஓடி வந்தால் நீ வீழைப்பாய், உந்தன் தஞ்சம் நானே. அழைக்கிறாரை சூராஜன் வந்தேன் அடிமை இதோ. அழைக்கிறாரை சூராஜன் வந்தே அடிமை இதோ. ஓடி வந்தே நான், ஓடி வந்தேன் இதோ. உன் பாதமே என் தஞ்சமே, அடைக்கலம் பாதமே என் தஞ்சமே, அடைக்கலம் பாதமே என் தஞ்சமே, அடைக்கலம் புகுந்தே. Thank you, brother. Hello. Once again, we welcome all of you in the blessed name of our Lord Jesus Christ. We also welcome you on behalf of Kodambakkam Christian Assembly and the LM Bookshop Ministries. Today evening also we are glad to have Brother Evangelist John Panikar from Trivandrum. We welcome him. He is taking the continuation of his study from the book of Nehemiah. Also, we welcome Samuel Martin from Pondicherry, who will be translating the message from English to Tamil. Now it is the time for the prayer for the blessing of the Bible study. For that, we request Brother Sam John Cherian from Madurai for the blessing of the prayer. ஜெபம் செய்வோம். அன்பும் இரக்கமும் நல்ல பிதாவே, இந்த இரவு வேளையிலும் உம்முடைய சன்னிதானத்திலே நாங்கள் கூடி வர எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் அருமையான பாடல்களை கேட்ட எங்களுக்கு உதவி செய்தீர். ஆண்டவரே, நீர் வரப்போகிறீர். உம்முடைய வருகைக்காக நாங்கள் எவ்விதமாய் காத்திருக்க வேண்டும், இன்றைக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்விதமாய் அமைய வேண்டும் என்கிற அருமையான அர்த்தமுள்ள பாடலை நாங்கள் கேட்க உதவி செய்தீர். இப்பொழுது உம்முடைய வசனத்துக்கு நேராய் வந்திருக்கிறோம். உம்முடைய தாசன் மூலமாய் நீர் எங்களுக்கு என்ன பேசியிருக்கிறீரோ அந்த காரியத்தை நீர் எங்களுக்கு பேசும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் செய்கிறோம்.
எல்லாம் உடைய சமூகத்தில் வைக்கிறோம். எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Also, now we take you to Trivandrum for the evangelist John Panikkar and to Pondicherry to Brother Samuel Martin. Hello. Yes. Uncle, you can start the Bible study. John Panikkar, uncle, you can start the Yes. Bible study. Thank you. I praise God again for the opportunity the Lord has granted to join with the ministry of Kodambakam Assembly. Thank you all for praying for us and also praying for this program. And we greet you all again in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. For our கொடம்பாக்கம் திருச்சபையார் இந்த ஊழியத்திலே நானும் இணையக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை நான் பெற்றமைக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ளவனாய் இருக்கிறேன். உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Yesterday we were meditating from the book of Nehemiah, how he rebuilt the walls of Jerusalem. நேற்றைய தினத்திலே நெகேமியாவின் புத்தகத்திலிருந்து நெகேமியா எப்படியாக எருசலேமின் அலங்கத்தை மறுபடியும் கட்டினார் என்பதை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். In the beginning, he fasted and prayed for a long time for the sanction to be given from the Lord. ஆரம்பத்திலே அவர் அதிகமாய் ஜெபத்திலே தரித்திருந்தவராயிருந்தார். தேவனிடத்திலிருந்து அதற்குரிய அனுமதி கிடைக்கும்படியாய் அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். As he got the permission from the king, he went to Jerusalem and he shared his burden with the brethren there. ராஜாவினிடத்திலிருந்து அவருக்கான அனுமதி கிடைத்தது. அவர் தன்னுடைய பாரத்தை எருசலேமிற்கு சென்று அங்குள்ள சகோதரர்களோடு அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். And after hearing the message from Nehemiah, the people living there expressed their willingness to join with Nehemiah to build the walls of Jerusalem. நெகேமியாவின் இடத்திலிருந்து அந்த செய்தியை பெற்றுக்கொண்ட எருசலேமிலே இருந்தவர்கள் எருசலேமின் அலங்கத்தை கட்டுவதற்கு அவர்களும் தங்களை இணைத்துக் கொண்டார்கள். And they all told, let us rise up and build. So strengthened their hands for the good work. அவர்கள் எல்லாரும் இப்படி சொன்னார்கள், நாம் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள், இந்த பெரிய வேலைக்கு நம்முடைய கைகளை திடப்படுத்துவோம் என்று சொன்னார்கள். That is the unity they had. In the same way, if you also be a successful minister or workers, we should have also unity among ourselves with our brethren. அது அவர்களுடைய ஒருமனப்பாட்டை ஒற்றுமையை நமக்கு காண்பிக்கிறது. உடன் ஊழியர்களோடு மற்ற சக விசுவாசிகளோடு நாம் ஒற்றுமையாய் இருக்கும் பொழுது கர்த்தருக்காக பெரிய வேலைகளை நாம் செய்யக்கூடியவர்களாய் இருப்போம். And third thing we have seen about their faith, they told the God of heaven, he will prosper us. மூன்றாவதாக அவர்களுடைய விசுவாசத்தை குறித்து நாம் படித்தோம். பரலோகத்தின் தேவன் தாமே எங்களுடைய வேலையை வாய்க்க செய்வார் என்று அவர்கள் நம்பியிருந்தார்கள். And then fourthly, we have seen their watchfulness of wearing arms in their body. அடுத்ததாக அவர்களுடைய ஜாக்கிரதையை குறித்து நாம் படித்தோம். அவர்கள் ஆயுதங்களை தரித்தவர்களாய் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். And day and night they were watching about the movements of the enemies.
இரவு பகலாக அவர்கள் எதிராளிகளுடைய அசைவுகளை கண்காணித்தவர்களாய் விழிப்புடன் காணப்பட்டார்கள். And finally, we have seen the dedication they had, the zeal they had to work till the end. அதற்கு பின்பதாக அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பை வைராக்கியத்தோட கடைசி வரைக்கும் வேலை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்கிற அவர்களுடைய வாஞ்சையை நாம் கண்டோம். That great project, that great work was completed within 52 days because of their dedication. இந்த ஒரு பெரிய வேலை அது அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பினாலே 52 நாட்களுக்குள்ளாய் செய்து முடிக்கப்பட்டது. This is really a challenge to everyone who reads this book of Nehemiah. இந்த நெகேமியாவின் புத்தகத்தை வாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இது ஒரு சவாலாகவே இருக்கிறது. If you also have these qualities, spiritual qualities like Nehemiah and the men who participated in, we will also can see a good finishing in the end of our lives. நெகேமியாவோடும் அவனோடு இருந்தவர்களிடத்திலும் காணப்பட்ட இந்த விதமான குணாதிசயங்கள் நம்மிடத்திலே இருக்கும் என்று சொன்னால் நாமும் கூட இறுதியிலே வெற்றியை காண்கிறவர்களா இருப்போம். So let us pray to the Lord so that we may also have the real burden to pray. நம்மிடத்திலும் உண்மையாய் ஜெபிக்கக்கூடிய வாஞ்சை காணப்படும்படியாய் தேவனிடத்திலே நாம் கேட்போம். And to maintain unity. ஒற்றுமையை காத்துக் கொள்ளக்கூடிய மனதுக்காக நாம் வேண்டுதல் செய்வோம். And also to put our faith properly in the Lord, firmly. கர்த்தரிடத்திலே ஸ்திரமாய் நம்முடைய விசுவாசம் தரித்திருக்கத்தக்கதாய் அதற்காய் நாம் கேட்போம். And also to be aware of the need of watchfulness and dedication. ஜாக்கிரதையாகவும் அர்ப்பணிப்போடும் இருக்க வேண்டியதனுடைய அவசியத்தை நாம் உணர அதையும் தேவனிடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோம். Today we are thinking, we are going to meditate on the problems Nehemiah faced when he was engaged in this great ministry. இன்றைக்கு இந்த ஒரு பெரிய வேலையிலே ஈடுபட்டிருந்த நெகேமியா சந்தித்த பிரச்சனைகள் என்னவெல்லாம் அவர் சந்தித்தார் என்பதை குறித்து தியானிக்க இருக்கிறோம். As we meditate, be praying so that this meditation may really be doing good to our spiritual life also. நாம் தியானிக்கிற இந்த நேரத்திலே தானே இந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கத்தக்கதாய் நாம் ஜெபத்தோட அமர்ந்திருப்போம். First of all, we will read a few verses from chapter 2. முதலாவதாக இரண்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 2 verse 10 and 19. இரண்டாம் அதிகாரம் 10 மற்றும் 19 20 வசனங்கள். இதை ஓரோனியனான சன்பல்லாத்தும் அம்மோனியனான தொபியா என்னும் ஊழியக்காரனும் கேட்டபோது இஸ்ரவேல் புத்திரரின் நன்மையை விசாரிக்க ஒருவன் வந்தான் என்பது அவர்களுக்கு மிகவும் விசனமாயிருந்தது. 19ஆம் வசனம். ஓரோனியனான சன்பல்லாத்தும் அம்மோனியனான தொபியா என்னும் ஊழியக்காரனும் அரபியனான கேஷேமும் இதை கேட்டபோது எங்களை பரியாசம் பண்ணி எங்களை நிந்தித்து நீங்கள் செய்கிற இந்த காரியம் என்ன? நீங்கள் ராஜாவுக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ண போகிறீர்களோ என்றார்கள். அதற்கு நான் மறுமொழியாக, பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார். அவருடைய ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் எழுந்து கட்டுவோம். உங்களுக்கோ வென்றால் எருசலேமிலே பங்கும் இல்லை, பாத்தியமும் இல்லை. உங்கள் பேர் விளங்க ஒன்றும் இல்லை என்று அவர்களுடனே சொன்னேன். Here we see, as soon as Nehemiah came to Jerusalem and he was consulting with the brethren there about the work to be done, the enemy started laughing at them. இங்கே நெகேமியா எருசலேமுக்கு வந்து அங்கே சகோதரர்களோட கூட கூடி பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை கேள்விப்பட்ட உடனே எதிராளிகள் அவர்களை பார்த்து நகைக்கிறதை நாம் காண்கின்றோம். This is the first weapon Satan uses against the ministers of God. எப்பொழுதும் தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கு தேவ வேலையை செய்கிறவர்களுக்கு எதிராய் சாத்தான் உபயோகிக்கிற முதல் ஆயுதமாய் இதுதான் இருக்கிறது. When we launch out our work, Satan will make fun of us. நாம் நம்முடைய வேலையை செய்வதற்கு தொடங்கும் போதுதானே சாத்தான் நம்மை குறித்து நிந்தித்து நம்மேல் நகைக்கிறவனாய் இருப்பான். But we should understand the reproach of Christ is a
great treasure for the people of God. ஆனால் அதே நேரத்திலே கிறிஸ்துவனுடைய நிந்தை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாய் பாடமாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். That knowledge and conviction only made Moses a mighty man, successful till the end of his life. இந்த ஒரு அறிவு அதுதானே மோசேயை கடைசி வரைக்குமாய் ஒரு வெற்றியுள்ள மனிதனாய் அது நிலைநிறுத்தினது. In 1 Corinthians chapter 1 verse 18 we read, for the preaching of the cross is foolishness unto the people who are perishing, but it is the power of God who believes in it. 1 கொரிந்தியர் 1:18 இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம், சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது. Surely it is the experience of every believer who has got the salvation from the Lord. நிச்சயமாய் ஒவ்வொரு விசுவாசியினுடைய அனுபவமாய், ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசுவாசியினுடைய அனுபவமாய் இது இருக்கிறது. If you trust in the Lord and launch out in the work, we should not be worried about the opinions of the world and the people who are perishing. கர்த்தரை நம்பி நாம் வேலையை தொடங்குவோம் என்று சொன்னால் மற்றவர்களுடைய கருத்துக்கள் என்னதென்றும், அழிந்து போகிற அவர்களுடைய வார்த்தைகள் என்னதென்றும் நாம் கேட்டு கவலைப்பட தேவையில்லை. And this was the first weapon the enemies of Nehemiah used against him. நெகேமியாவினுடைய எதிராளிகள் உபயோகித்த முதலாவது ஆயுதமாய் இதுதான் இருந்தது. And the second one we can see in chapter 4 verse 1 and 2. 4ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களிலே அவர்களுடைய இரண்டாவது ஆயுதம் என்னவென்று நாம் பார்க்கலாம். 4ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டுகிற செய்தியை சன்பல்லாத் கேட்டபோது அவன் கோபித்து எரிச்சல் அடைந்து யூதரை சக்கந்தம் பண்ணி, அந்த அற்பமான யூதர் செய்கிறது என்ன? அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்படுமோ? பலியிடுவார்களோ? ஒரு நாளிலே முடித்து போடுவார்களோ? சுட்டெரித்து போடப்பட்ட மண்மேடுகளான கற்களுக்கு உயிர் கொடுப்பார்களோ என்று தன் சகோதரருக்கும் சமாரியாவின் சேனைக்கு முன்பாக சொன்னான். See, this is the second weapon the enemies of Nehemiah uses against him. நெகேமியாவுக்கு எதிராக அவனுடைய எதிராளிகள் உபயோகித்த இரண்டாவது ஆயுதமாய் இது இருக்கிறது. They mocked at him. அவர்கள் அவனை ஏளனம் செய்தார்கள். Because now Nehemiah is already started the work with his associates, and the enemies has come to know that the work is just progressing. இப்பொழுது நெகேமியா அந்த வேலையை தன் உடன் இருந்தவர்களோடு வேலையை ஆரம்பித்து விட்டார். எதிராளிகளுக்கு வேலை இப்பொழுது முன்னேறி வருகிறது என்று அவர்கள் கேள்விப்படுகின்றார்கள். As they came to know that the work is progressing, they were angry like anything. அந்த வேலை முன்னேற்றம் அடைகிறது என்று அவர்கள் கேள்விப்பட்ட பொழுது அதை குறித்து மிகவும் கோபம் அடைந்தார்கள். We read here that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. அங்கே சன்பல்லாத் அந்த நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டுகிற செய்தியை சன்பல்லாத் கேட்டபோது அவன் கோபித்து எரிச்சல் அடைந்து யூதரை சக்கந்தம் பண்ணினான். And he spoke in this way before the army and before his people, that these feeble Jews, will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? அந்த அற்பமான யூதர் செய்கிறது என்ன? அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்படுமோ? பலியிடுவார்களோ? ஒரு நாளிலே முடித்து போடுவார்களோ? சுட்டெரித்து போடப்பட்டு மண்மேடுகளான கற்களுக்கு உயிர் கொடுப்பார்களோ என்று தன் சகோதரருக்கும் சமாரியாவின் சேனைக்கு முன்பாக சொன்னான். Oh, they were using their logic. அவர்கள் தங்களுடைய தர்க்க ரீதியான அறிவை உபயோகப்படுத்தினார்கள். They were assessing and calculating the ability of the Jews. யூதர்களுடைய பலம் என்ன, அவர்களுடைய திறமை என்ன என்பதையெல்லாம் அவர்கள் கணித்து அப்படியாய் அதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். Because of the great work which was to be completed. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற வேலை மிக பெரிதான வேலை. And see what they told up in verse 3,
Now Tobiah and the Ammonite was by him. He said, even that which they build, if a fox go, he shall even break down their stone wall. மூன்றாம் வசனத்திலே என்ன சொல்லுகிறார்கள்? அப்பொழுது அம்மோனியனாகிய தொபியா அவன் பக்கத்தில் நின்று, அவர்கள் கட்டினாலும் என்ன, ஒரு நரி ஏறி போனால் அவர்களுடைய கல்மதில் இடிந்து போகும் என்றான். Oh, this is the comment this man has made. இந்த விதமாய் ஒரு கருத்தை அவன் சொன்னான். But Nehemiah was not at all worried about the opinion and the commentation of these people. ஆனால் இந்த மனிதர்களுடைய கருத்துக்களை நினைத்து நெகேமியா ஒருபோதும் கவலைப்பட்டவனாய் இல்லை. And we read that he prayed unto God, the God Almighty in heaven. அவன் அப்பொழுது பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி சர்வ வல்ல தேவனிடத்திலே அவன் ஜெபித்தான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். Even though they were feeble people in the sight of their enemies, but the God who is in heaven, which was the one who was in heaven, who is working for them, is mighty and almighty. அவர்கள் எதிராளிகளுடைய பார்வையிலே அற்பமான ஜனங்களாய் இருந்தாலும் கூட அவர்களோட கூட இருந்து வேலையை நடப்பிக்கிற தேவன், அவர் பரலோகத்திலே வீற்றிருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் அவர்களோட இருக்கிறார். If you look into ourselves, we can always see our weaknesses and our limitations. நம்மை நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய பலவீனத்தையும் நம்முடைய குறைபாடுகளையும் நாம் அறிய முடியும். But if you can really look upward and look to heaven, where our God who is almighty is, then we can really go forward without any kind of wavering. ஆனால் நாம் மேலே நோக்கி பார்த்து நம்முடைய தேவனானவர் எப்பேற்பட்டவர் என்று அறிந்து கொள்ளும் பொழுது எந்தவித அலைப்படுதலும் இல்லாமல் நாம் திடமாய் முன்னேறி செல்லலாம். In Revelation chapter 1 verse 8 we read, the Lord is saying, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord, which was and which is to come, the Almighty. Revelation chapter 1 verse 8. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம், இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர், நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன் என்று திருவுளம் பற்றுகிறார். This is the kind of God in whom we believe and trust, and he is the one who is behind us and also ahead of us. இந்த விதமான தேவன் அவர்தாமே, அவரிடத்திலே நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் வைத்திருக்கிறோம். நமக்கு பின்பாகவும் நமக்கு முன்பாகவும் செல்லுகிறவர் அவர்தாமே. And he is the one who told, all power both in heaven and earth is given unto me, and so you go out into the world, until the end of the world I will be with you. இந்த தேவன் தாமே நம்மிடத்திலே அவர் சொல்லுகின்றார், வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, பூமியின் முடிவு பரியந்தம் சகல இடங்களிலும் நீங்கள் சென்று நீங்கள் சீசராக்குங்கள் என்று அவர் நம்மிடத்திலே கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார். If you are doing in the work of God, our enemies will never be at peace, and they will be really angry with us, and they will try all their best to mock and discourage us. நாம் இவ்விதமாய் தேவனுடைய வேலையை சமாதானத்தோடு செய்வோம் என்று சொன்னால் எதிராளிகள் ஒருபோதும் அவர்கள் அமைதியாய் இருக்க மாட்டார்கள். நம்முடைய உற்சாகத்தை குலைத்து நம்மை எப்படியாகிலும் பின்வாங்கி செல்லவே அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். Satan, who is working in them and with them, will stir them up like anything. அவர்களோட இருந்து அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிற சாத்தானானவன் அவர்களை தூண்டி விடுகிறவனாய் இருப்பான். And he will never take any rest until he sees the end of our life as a disaster. நம்முடைய வாழ்க்கை அது கோரமாய் முடிய வேண்டும், அதைத்தான் அவன் எதிர்பார்க்கிறான். அது மட்டும் அவன் ஓய்ந்திருக்க மாட்டான். So let us not worry about the tricks and the troubles Satan will be giving or using it. ஆகவே சாத்தான் கொண்டு வருகிற பிரச்சனைகளையும் அவனுடைய தந்திரங்களையும் குறித்து நாம் ஒருபோதும் கவலைப்பட்டு விட வேண்டாம். Let us look upward and see the Lord who was and is
and he is to come. நாம் மேலாக நோக்கி பார்த்து இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய தேவனையே நாம் நம்பியிருப்போம். And the one who is almighty, almighty. அவர்தாமே சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தராய் இருக்கின்றார். He says, all power, both in heaven and earth, is given unto me. So you go forward. ஆகவே வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் முன்னேறி செல்லுங்கள் என்று அவர் நம்மிடத்திலே சொல்லுகின்றார். There is no one greater than him, and he is the one who is leading us, and he is our master. அவர்தாமே, அவரை காட்டிலும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லை, அவர் நம்முடைய எஜமானாய் நமக்கு முன்னாக இருக்கின்றார். And the third weapon they used is seen in chapter 4 verse 7, 8 and 9. 4ஆம் அதிகாரம் 7, 8, 9 வசனங்களிலே அவர்கள் உபயோகித்த அடுத்த ஆயுதத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Please read it. எருசலேமின் அலங்கத்தை கட்டுகிற வேலை வளர்ந்தேறுகிறது என்றும் இடிக்கப்பட்ட இடங்கள் அடைபட்டு வருகிறது என்றும் சன்பல்லாத்தும் தொபியாவும் அரபியரும் அம்மோனியரும் அஸ்தோத்தியரும் கேட்டபோது அவர்கள் மிகவும் எரிச்சலாகி எருசலேமின் மேல் யுத்தம் பண்ண எல்லாரும் ஏகமாய் வரவும் வேலையை தடுக்கவும் கட்டுப்பாடு பண்ணினார்கள். ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி அவர்கள் நிமித்தம் இரவும் பகலும் ஜாமங்காக்கிறவர்களை வைத்தோம். Here we read the work is progressing, and this was known to the enemies, and they all joined together. இப்பொழுது வேலை வளர்ந்தேறுகிறது, இதை குறித்து எதிராளிகள் கேள்விப்படுகிறார்கள், அவர்கள் யாவரும் இப்போது ஒன்றாய் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். The number of enemies are more now. இப்பொழுது எதிரிகளுடைய எண்ணிக்கை அது அதிகரித்திருக்கிறது. We read Sanballat, Tobiah, the Arabians, then Amorites, then Ashdodites. இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் சன்பல்லாத்து, தொபியா, அரபியர், அம்மோனியர், அஸ்தோத்தியர். All of them have joined together. இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டார்கள். Somehow they want to stop the work. எப்படியாகிலும் அந்த வேலையை நிறுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் முயன்றார்கள். They don't want to see that the walls of Jerusalem is being reconstructed. எருசலேமின் அலங்கம் மறுபடியுமாய் கட்டப்படுவதை அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை. And so they are now thinking and counseling each other how to stop this work. ஆகவே ஒருவருக்கொருவர் அவர்கள் ஆலோசித்து எப்படியாக இந்த வேலையை நிறுத்துவது என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். And finally they have a thought of secretly going and fighting against these people or killing them. கடைசியாக எப்படியாகிலும் ரகசியமாய் இவர்களுக்கு எதிராக நாம் சென்று யுத்தம் செய்து அவர்களை கொலை செய்து போடுவோம் என்று முடிவெடுத்தார்கள். And they thought that until and unless this fight is succeeded, these people of Jews should not know it. இந்த யுத்தம் அது நிறைவேறுகிற வரைக்கும் யூதர்கள் அதை குறித்து அறியக்கூடாது என்றும் அவர்கள் திட்டம் பண்ணினார்கள். Secret attack was planned by these enemies. இந்த எதிரிகளினாலே ரகசியமான ஒரு யுத்தம் திட்டமிடப்பட்டது. This is how Satan is working always. இப்படித்தானே சாத்தான் எப்போதும் அவன் வேலை செய்கிறவனாய் இருக்கிறான். We may not know his devices and the way he will be coming against us. அவன் நமக்கு எதிராய் வரும் வரைக்கும் அவன் எப்படி வேலை செய்கிறான் என்று அவனுடைய திட்டங்கள் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும். Let him come in any way, in any form, but if you follow the path of this man of God, Nehemiah, then we can resist them. அவன் எந்த விதத்திலே எப்படி வந்து நமக்கு எதிராய் வந்தாலும் இந்த தேவ மனிதனாகிய நெகேமியாவை போல நாம் இருப்போம் என்று சொன்னால் ஒருபோதும் நாம் பயப்பட தேவையில்லை. Here we read that Nehemiah prayed unto God. He did nothing else. இங்கே வாசிக்கிறோம் நெகேமியா தேவனிடத்திலே ஜெபம் பண்ணினான், வேறொன்றையும் அவன் செய்யவில்லை. He earnestly prayed unto the Lord, and the Lord gave them strength and the extra power from heaven to go forward. அவன் அங்கே உண்மையாய் தேவனிடத்திலே ஜெபித்தான், முன்னேறி செல்வதற்கு தேவையான பலத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார். And in 2 Kings chapter 6 we read about a situation just like this.
2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரத்திலே இதே போன்ற ஒரு சூழ்நிலையை நம்மால் வாசிக்க முடியும். There we see the king of Syria sent a group of people, means army, to arrest the man of God Elisha. இங்கே சீரியாவின் ராஜா ஒரு ராணுவத்தை அனுப்பி தேவ மனிதனாகிய எலிசாவை கைது பண்ணும்படியாய் அனுப்பி வைத்திருக்கிறான். To catch him and bring him into Syria was the mission given to them. அவனை தேவ மனுஷனை பிடித்து சிரியாவுக்கு கொண்டு வருவதே அவர்களுடைய வேலை என்று பணிக்கப்பட்டது. Seeing this army, the disciple of the prophet was worried like anything. இந்த பெரிய ராணுவத்தை பார்த்தவுடன் தேவ மனுஷனாகிய எலிசா ஆச்சரியப்பட்டார். But Elisha was not afraid. அங்கே மற்ற தேவ மனிதர்கள் அவர்கள் அதை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டிருந்தாலும் எலிசா அதை குறித்து பயப்படவில்லை. Elisha prayed unto God, Lord, open his eyes to see the armies of God. எலிசா தேவனிடத்திலே ஜெபம் செய்து, கர்த்தாவே தேவனுடைய சேனையை காணும்படியா இவனுடைய கண்களை திறந்தருளும் என்று ஜெபித்தார். And his eyes was opened by the Lord, and then he has seen the armies of heaven surrounding the mount where Elisha was. அங்கே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரனின் கண்களை திறந்தார். இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்னிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். When the army approached the man of God, he again prayed so to blind these people of Syria. இந்த ராணுவம் தேவ மனுஷனை நோக்கி முன்னேறி வரும்பொழுது அவர்களுக்கு கண்மயக்கம் உண்டாகும்படியாய் ஜெபித்தார். அப்பொழுது அவர்கள் கண் தெரியாமல் போயிற்று. And they were blinded and they could not see anything outside. அவர்கள் அப்பொழுது குருட்டாட்டத்தினால் அங்கே பிடிக்கப்பட்டு வெளியே இருக்கின்ற ஒன்றையும் அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை. And then we read that the man of God went to the army people and told them, whom you are seeking for and where you want to go, I will show the way. And these people from Syria were taken to the king's palace. அப்பொழுது தேவ மனுஷனாகிய எலிசா அவர்களிடத்திலே சென்று, இது வழி அல்ல, இது பட்டணமும் அல்ல, என் பிறகே வாருங்கள், நான் உங்களை நீங்கள் தேடுகிற மனுஷனிடத்தில் கொண்டு போய் விடுவேன் என்று சொல்லி ராஜாவின் அரமனையிடத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் சேர்த்தான். And the king asked the man of God for permission to slay these people. அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா அவர்களை பார்த்து எலிசாவின் இடத்திலே இவர்களை நான் வெட்டி போடலாமா என்று கேட்டான். And the prophet told, no, don't do it. Give them food to eat and send them back. அப்பொழுது எலிசா அவர்களை நீ வெட்ட வேண்டாம், அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்து மறுபடியுமாய் அவர்களை திரும்ப அனுப்பிவிடு என்று சொன்னான். If you read that passage and the story which took place, we will really be thrilled to trust in the Lord and also to go forward in our ministry. இந்த பகுதியை நாம் நன்றாய் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அதை குறித்து நாம் ஆச்சரியம் அடைந்தவர்களாய் கர்த்தரிடத்திலே நம்பிக்கை வைத்து நம்முடைய ஊழியத்திலே முன்னேறி செல்லுகிறவர்களாய் நாம் உற்சாகம் அடைவோம். In Psalm 91 we read that 1,000 may fall at our side and 10,000 at our right side, but no one can come near to us. 91ஆம் சங்கீதத்திலே நாம் இப்படி வாசிக்கின்றோம், அங்கே உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது, உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய். They cannot approach us until the Lord permits. தேவன் அனுமதிக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் நம்மை அணுக முடியாது, நெருங்க முடியாது. And we are a people selected by the Lord and we are kept under the wings of the Lord. நாம் கர்த்தரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாய் இருக்கிறோம், அவருடைய செட்டைகளுக்குள்ளாய் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கின்றோம். Our keeper the Lord, he never sleeps nor slumbers. நம்மை காக்கிறவர் அவர் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை. In the day and in the night he is there with us. In our going out and our coming in, he will keep us also safe. அவர் பகலிலும் இரவிலும் நம்முடைய போக்கிலும் வரத்திலும் நம்மோடு இருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறார். This kind of a faith
was there in Nehemiah, so he was not troubled at all. ஆகவே இந்த விதமான விசுவாசம் நெகேமியாவினிடத்திலே காணப்பட்டது. அவன் அதிநிமித்தம் அவன் கலங்கவே இல்லை. And so he told his companions, the God of heaven will fight for us. தன்னோடு இருக்கிறவர்களிடத்திலே நெகேமியா இப்படி சொன்னான், பரலோகத்தின் தேவன் நமக்காய் அவர் யுத்தம் செய்வார். We can read it in chapter 4 verse 13. 4ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 13ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை வாசிக்க முடியும். So please read it. அப்பொழுது நான் அலங்கத்துக்கு பின்னாக இருக்கிற பள்ளமான இடங்களிலும் மேடுகளிலும் பட்டயங்களையும் ஈட்டிகளையும் வில்லுகளையும் பிடித்திருக்கிற ஜனங்களை குடும்பம் குடும்பமாக நிறுத்தினேன். And then verse 18 to 20. 18 முதல் 20 வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள். கட்டுகிறவர்கள் அவரவர் தங்கள் பட்டயத்தை தங்கள் இடுப்பிலே கட்டி கொண்டவர்களாய் வேலை செய்தார்கள். எக்காலம் ஊதுகிறவன் என் அண்டையிலே நின்றான். நான் பிரபுக்களையும் அதிகாரிகளையும் மற்ற ஜனங்களையும் நோக்கி, வேலை பெரிதும் விஸ்தாரமுமாய் இருக்கிறது. நாம் அலங்கத்தின் மேல் சிதறப்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் தூரமாய் இருக்கிறோம். நீங்கள் எவ்விடத்திலே எக்கால சத்தத்தை கேட்கிறீர்களோ அவ்விடத்திலே வந்து எங்களோட கூடுங்கள். நம்முடைய தேவன் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்றேன். Don't be scattered, but come together and believe that the God of our Lord, our God will fight for us. ஒருவருக்கொருவர் நாம் தூரமாய் போய் சிதறி போக வேண்டாம். நம்முடைய தேவன் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். இதிலே நம்பிக்கையாய் இருங்கள். This is the confidence, or otherwise faith, he had to face the enemies. எதிராளிகளை அவர்களிடத்திலே சென்று அவர்களை சந்திப்பதற்கு நெகேமியாவிடத்தில் இருந்த தைரியமும் விசுவாசமும் இதுவாய்த்தான் இருந்தது. This kind of a faith we also need always to be successful in our ministry. இப்பேற்பட்ட விசுவாசம் நம்முடைய ஊழியத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எப்போதும் வெற்றியுள்ள ஊழியம் செய்வதற்கு இது தேவையா இருக்கிறது. Let any number of enemies come against us, let us believe and say this slogan, our God will fight for us. எவ்வளவு அதிகமான எதிரிகள் நமக்கு எதிராய் வந்தாலும் நம்முடைய தேவன் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்கிற இந்த வாக்கியத்தை நாம் பிடித்துக் கொள்வோம். And fourthly, we see the another way these enemies attacking the people of God. நான்காவதாக இன்னொரு விதத்திலே எதிராளிகள் தேவ ஜனங்களை அவர்களை பாதித்தார்கள், பிரச்சனை கொண்டு வந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். And that we read in chapter 6 verse 1 and 2. 6ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களிலே அதை நாம் வாசிக்கிறோம். நான் அலங்கத்தை கட்டி முடித்ததையும் இனி அதிலே திறப்பு ஒன்றுமில்லை என்பதையும் சன்பல்லாத்தும் தொபியாவும் அரபியனான கேசேமும் எங்களுக்கு உண்டாயிருந்த மற்ற பகைஞரும் கேள்விப்பட்ட போது, நான் வாசல்களுக்கு இன்னும் கதவு போடாதிருக்கையில் சன்பல்லாத்தும் கேசேமும் ஆள் அனுப்பி, நாம் ஓனோ பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற கிராமங்கள் ஒன்றில் ஒருவரை ஒருவர் கண்டு பேசுவோம் வாரும் என்று கூப்பிட்டார்கள். அவர்களோ வென்றால் எனக்கு பொல்லாப்பு செய்ய நினைத்தார்கள். Now they are the enemies are approaching Nehemiah just like friends. இப்பொழுது எதிராளிகள் நண்பர்களை போல நெகேமியாவின் இடத்திலே வந்து பேசுகிறார்கள். And telling them, please come, let us have a meeting together. இப்பொழுது தயவு செய்து நீர் வாரும், நாம் ஒன்றாய் சேர்ந்து ஒருவரை ஒருவர் கண்டு பேசுவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். We are not against you, we are for you, so please come together so that we can have a meeting. இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு எதிராக இல்லை, நாங்கள் உங்கள் பட்சத்திலேயே இருக்கிறோம், நாம் ஒன்றாய் சந்தித்து நாம் பேசுவோம் வாரும் என்று அழைக்கின்றார்கள். We read here nearly 4 times this kind of a call was given. கிட்டத்தட்ட 4 முறை இந்த விதமான அழைப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். In verse 3 we read the answer Nehemiah has given. 3ஆம் வசனத்திலே நெகேமியா சொன்ன பதில் அங்கே இருக்கிறது. Please read it. அப்பொழுது நான் அவர்களிடத்திற்கு ஆட்களை அனுப்பி, நான் பெரிய வேலையை செய்கிறேன், நான் வரக்கூடாது, நான் அந்த வேலையை விட்டு உங்களிடத்திற்கு வருகிறதினால் அது மினக்கட்டு போவானேன் என்று சொல்ல சொன்னேன். This was the answer given by him. I am doing a great job here, so I cannot come down
and stop the work which in which I am engaged. இப்பேற்பட்ட ஒரு பதிலை நெகேமியா சொல்லுகின்றார். நான் பெரிய வேலையை செய்கிறேன், நான் வர முடியாது, அந்த வேலை கெட்டு போகும், அதனால் வர மாட்டேன் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். A man who is doing the Lord's work must be always conscious that he is doing a great work by the command of the Lord. தேவனுடைய வேலையை செய்கிற மனிதன் இதை எப்போதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். அது ஒரு பெரிய வேலையாய், கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற வேலையாய் அது இருக்கிறது. Let anyone call us for compromise or meeting, never leave the work and go for it. அதை சற்று சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று அதை வீணடிக்கிற விதத்திலே அழைக்கிற எதையும் நாம் ஒரு சந்திப்புக்காக வாருங்கள் என்று கொடுக்கிற அழைப்பை நாம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. Satan always will not come in the form of a roaring lion. Sometime he will come in the form of an angel of light. சாத்தான் எப்போதும் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போன்று நம்மை வந்து அணுகுவதில்லை. சில நேரத்திலே ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டவனாய் நம்மிடத்திலே வருகின்றான். We know the story of Samson the judge, how he was pulled down from his mighty way of living. நியாயாதிபதியாகிய சிம்சோனை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். வல்லமையுள்ள அவனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எப்படி அவன் வலுவி போனான் என்றும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Nobody could bind him or kill him, but a lady who in a wise way or in a trickish way pulled him down from his ministry. ஒருவரும் அவனை பிடித்து கட்ட முடியாது, அவன் பலமுள்ளவனாய் இருந்தான். ஆனால் அங்கே ஒரு பெண் அங்கே தந்திரமுள்ள விதத்திலே ஞானமாய் அவனை பிடித்து கட்டினாள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். Delilah, that lady, a corrupt lady, could stop his going forward as a true minister of God. அங்கே தெலீலாள் என்கிற பெயருள்ள அந்த வஞ்சனையுள்ள ஸ்திரீ தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய அவனுக்கு எதிராய் இப்படி செய்தாள் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். Her sweetish words made him to be a failure in his life. அவளுடைய இனிமையான சொற்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் வலுவி போக, விழுந்து போக அது காரணமாய் இருந்தது. Because he was not conscious at that time that he is engaged in a great work, a great ministry for the Lord. ஏனென்றால் அந்த நேரத்திலே கர்த்தருக்காக ஒரு பெரிய வேலையிலே அவன் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறான் என்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இல்லாமற் போயிற்று. Here Nehemiah says, I am engaged in a great work, so I cannot come down. இங்கே நெகேமியா சொல்லுகின்றார், நான் ஒரு பெரிய வேலையை செய்கிறேன், நான் வரக்கூடாது. We believers should have this kind of answer when the world is attracting us or trying to drag us unto themselves. விசுவாசிகளாகிய நாமும் இந்த உலகம் நம்மை கவர்ந்து இழுக்கும் பொழுது, நம்மை இவ்விதமாய் அது தொந்தரவு செய்யும் பொழுது இதே விதமான பதிலை நாமும் உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். I am engaged in a great work, I cannot leave it. நான் ஒரு பெரிய வேலையை செய்கிறேன், அதை விட்டுவிட்டு என்னால் வர முடியாது. The fifth thing which we can the fifth attempt we can see in chapter 6 verse 10, 12 and 14. ஆறாம் அதிகாரம் 10, 14, 18 இந்த வசனங்களிலே ஆறாவது முறையாக அவர்கள் செய்த அந்த முயற்சியை நாம் காண்கின்றோம். Please read it. Chapter 6 verse 10. ஆறாம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம், மெகதபேலின் குமாரனாகிய தெலேயாவின் மகன் செமாயா தன் வீட்டிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கும் போது நான் அவனிடத்தில் போனேன். அப்பொழுது அவன், நாம் இருவருமாய் தேவனுடைய வீடாகிய ஆலயத்துக்குள்ளே போய் தேவாலயத்தின் கதவுகளை பூட்டுவோம் வாரும், உம்மை கொன்று போட வருவார்கள், இரவிலே உம்மை கொன்று போட வருவார்கள் என்றான். Verse 12 and 14. 12 மற்றும் 14ஆம் வசனம், தேவன் அவனை அனுப்பவில்லை என்றும் தொபியாவும் சன்பல்லாத்தும் அவனுக்கு கூலி கொடுத்ததினால் அவன் எனக்கு விரோதமாய் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னான் என்றும் அறிந்து கொண்டேன். என் தேவனே, தொபியாவும் சன்பல்லாத்தும் செய்த இந்த செய்கைகளுக்கு தக்கதாக நீர் அவர்களையும் நொபதியால் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளையும் எனக்கு பயமுண்டாக்க பார்த்த மற்ற தீர்க்கதரிசிகளையும் நினைத்து கொள்ளும்.
Here we read that Nehemiah went to meet the servant of the Lord, a prophet. இங்கே நெகேமியா கர்த்தருடைய தாசனாகிய ஒரு தீர்க்கதரிசியை சந்திக்கும்படியாய் செல்லுகின்றார். And so when he went to meet him, the prophet was telling him, see, in the night your enemies are coming to slay you, and so let us go to the temple of the Lord and close the doors of it and hide there. அந்த தீர்க்கதரிசியானவன் இப்படி சொல்லுகின்றார், இரவிலே உம்மை கொன்று போட உம்முடைய எதிரிகள் வருவார்கள், ஆகவே நாம் தேவாலயத்திற்கு சென்று அதனுடைய கதவுகளை பூட்டி உள்ளே இருப்போம் என்று சொல்லுகின்றார். It was the words of a prophet, a servant of God. இவைகள் ஒரு தீர்க்கதரிசியினுடைய தேவ வேலையை செய்கின்ற ஒரு மனிதனுடைய வார்த்தைகளாய் இருக்கிறது. Normally we will say it is the prophecy given by God. பொதுவாக இது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் என்றுதான் நாம் சொல்லுவோம். And we may say, yes, then we will go and hide ourselves in the house of the Lord. சரி, நாம் இந்த இரவிலே சென்று தேவனுடைய ஆலயத்திலே ஒளித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லி இருப்போம். And we also read about a prophetess who also joined with these people. இந்த ஜனங்களோட சேர்ந்த ஒரு தீர்க்கதரிசியானவளுடைய பெயரையும் நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். In verse 14 we read about it. 14ஆம் வசனத்திலே அங்கே நாம் அவளுடைய பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Please read it. என் தேவனே, தொபியாவும் சன்பலாத்தும் செய்த இந்த செய்கைகளுக்கு தக்கதாக நீர் அவர்களையும் நொபதியால் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளையும் எனக்கு பயம் உண்டாக்க பார்த்த மற்ற தீர்க்கதரிசிகளையும் நினைத்துக் கொள்ளும். Here we read about a prophetess Novadia. இங்கே நொபதியால் என்கிற தீர்க்கதரிசியானவளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். And other prophets also, they all joined together and are telling Nehemiah that you will be slain by the enemies Sanballat and Tobiah. அவர்களோட கூட மற்ற தீர்க்கதரிசிகளும் சேர்ந்து கொண்டார்கள். இன்றைக்கு உம்முடைய எதிராளிகளாகிய சன்பலாத்தும் தொபியாவும் உன்னை கொன்று போட வருவார்கள் என்று சொன்னார்கள். We can doubt if one man is telling, but here not only one person but all the prophets, they all joined together and telling, today you will be killed in the night, so let us run away and hide in the temple of God. ஒருவேளை ஒரு தீர்க்கதரிசி இதை குறித்து சொல்லி இருந்தால் நாம் அதை நம்பி இருக்க மாட்டோம். ஆனால் இங்கே மொத்தமாக அநேக தீர்க்கதரிசிகள் சேர்ந்து தேவாலயத்திலே சென்று ஒளித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். And a lady also is joined here. ஒரு பெண்மணியானவளும் அவர்களோட கூட சேர்ந்து கொள்கின்றாள். She was also a prophetess of the Lord. அவளும் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாய் அவள் இருக்கின்றாள். See, when we read this passage, Nehemiah understood, discerned the words of these people. இதை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது நெகேமியா இவர்களுடைய வார்த்தையினுடைய தந்திரம் இன்னதென்பதை அவனால் பிரித்து பகுத்து பார்க்க முடிந்தது. He could perceive and know that these people were bribed by the enemies of God. தேவனுக்கு எதிராளியானவர்கள் அவர்கள் இந்த தீர்க்கதரிசிகளுக்கு பணம் கொடுத்து இப்படி சொல்ல வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவனால் உணர முடிந்தது. Even today this is happening in the world. இன்றைக்கும் கூட உலகத்திலே இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Many people who are engaged in the ministry are knowingly or unknowingly are bribed by Satan so that they may not be doing the work of the Lord. அநேக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் சாத்தானாலே விதமாய் லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் கர்த்தருடைய வேலையை செய்யாமல் தடை செய்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். Instead of supporting the work, they are becoming stoppers of the work. தேவனுடைய வேலையை செய்வதற்கு அவர்கள் உதவியாய் இருக்காமல் அதை தடுத்து நிறுத்துகிறவர்களாய் இருக்கின்றார்கள். If you are really people always in touch with the Lord and meditating in the presence of God, the Lord will give us the heart of understanding, the wisdom of understanding and discerning such people.
தேவனால் தொடப்பட்டு அவருடைய சமூகத்திலே எப்பொழுதும் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை பிரித்து பார்த்து அவர்களுடைய காரியங்களை அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் ஞானத்தை கொடுப்பார். This is why we should be praying always, pray without ceasing. That is the commandment of the Lord. ஆகவேதான் நாம் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும், இடைவிடாமல் ஜெபியுங்கள் என்று கர்த்தர் நமக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார். We should always pray in the spirit so that the Lord may lead us and also give us proper direction. ஆவியினாலே எப்பொழுதும் நாம் ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும், அப்பொழுது கர்த்தர் நம்மை வழிநடத்தி சரியான திசையிலே நம்மை கொண்டு செல்லுவார். If you read the book of Jeremiah chapter 6, we know that the prophets and the priests were the people who misled the people of God. எரேமியாவின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால், தேவனுடைய ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் தாமே ஜனங்களை தவறாய் வழி நடத்தினார்கள். They were all greedy and they were only living for money's sake. அவர்கள் யாவரும் பேராசை உள்ளவர்களாய் பணத்திற்காகவே அவர்கள் ஜீவித்து வந்தார்கள். But they were known as priests and prophets of God. ஆனால் அவர்கள் தேவனுடைய ஆசாரியர்கள் என்றும் தீர்க்கதரிசிகள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள். And so such kind of cheats are there always in the world. ஆகவே இந்த விதமான நபர்கள் எப்போதும் இந்த உலகத்திலே இருக்கின்றார்கள். But we must be having the wisdom from God to discern such people. ஆகவே தேவனிடத்திலிருந்து நாம் ஞானம் பெற்று இவ்விதமான ஜனங்களை பகுத்து பார்க்க நாம் ஞானமுடையவர்களா இருக்க வேண்டும். Here, so today we have seen the different kinds of attacks came from the enemies of God. தேவனுடைய எதிரிகளாய் இருந்தவர்களிடத்திலிருந்து வந்த அந்த தொந்தரவுகள் வெவ்வேறு விதங்களிலே எப்படி வந்தது என்று நாம் தியானித்தோம். First of all, we have seen they laughed at them. முதலாவது அவர்களை பார்த்து நகைத்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். And then again we have seen they have mocked at them. அதற்கு பின்பதாக அவர்களை ஏளனப்படுத்தினார்கள். And then we have seen that they plan to fight against them and threaten them. அதற்கு பின்பதாக அவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்து அவர்களை பயமுறுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டம் பண்ணினார்கள். Further we have seen that they called them for compromise. அதற்கு பின்பதாக அவர்களை சந்தித்து நாம் சந்தித்து ஒருவர் சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் அழைத்ததை நாம் பார்க்கின்றோம். The final weapon is bribing the prophets and the prophetess of God. கடைசியாக அவர்கள் உபயோகித்த ஆயுதம் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகளையும் தீர்க்கதரிசியானவளையும் பணம் கொடுத்து அவர்களுக்கு எதிராய் பேசும்படியாய் வைத்தார்கள். But all these weapons could not pull the man of God down and his companions. ஆனால் இந்த ஆயுதங்கள் எதுவும் தேவனுடைய மனுஷனையும் அவனோடு இருந்தவர்களையும் கீழே தள்ளிவிட ஒருபோதும் முடியவில்லை. Chapter 6 verse 15 and 16 we read that the work was completing the reconstruction of the walls of Jerusalem within 52 days. 6ஆம் அதிகாரம் 15-16 வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கின்றோம், இந்த எருசலேமின் அலங்கம் மறுபடியுமாய் 52 நாட்களுக்குள்ளே புதுப்பிக்கப்பட்டு அது கட்டி முடிக்கப்பட்டது. In verse 16 we read like this. Please read 16th verse. 16ஆம் வசனத்திலே இப்படி வாசிக்கிறோம், எங்கள் பகைஞர் எல்லாரும் அதை கேட்ட போதும் எங்கள் சுற்றுப்புறத்தாராகிய புறஜாதியான அனைவரும் கண்டபோதும் மிகவும் முனையற்று போய் இந்த கிரியை எங்கள் தேவனால் கைகூடி வந்ததென்று அறிந்தார்கள். Oh, this is really a verse to be read again and again. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast out in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of our God. இந்த வசனம் மறுபடியுமாய் வாசிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வசனமாய் இருக்கிறது. So this is the way they experience the power of God in their lives. ஆகவே இந்த விதத்திலே தேவனுடைய வல்லமையை அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் கண்டார்கள்.
not only they experienced the power of God, the support of the Lord in constructing the walls of Jerusalem, but they could glorify the Lord and put their enemies into shame. அவர்கள் தேவனுடைய வல்லமையை கண்டது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வேலைக்கு அவர்கள் உதவி செய்கிறவர்களாகவும் எதிராளியானவர்களை அங்கே வெட்கத்துக்குள்ளாக்கினதையும் நம்மால் காண முடியும். We read that when they completed the work, the enemies were downhearted and they were put to shame, and they came to know it is all done only because of the support of the Lord of Jews. இவைகள் எல்லாவற்றையும் எதிராளிகள் கண்டபொழுது அவர்கள் மிகவும் சோர்ந்து போய் இதை குறித்து வெட்கப்பட்டு இந்த கிரியை தேவனால் கைகூடி வந்ததென்று அறிந்தார்கள். This is how we should also face troubles and attacks of Satan. இவ்விதமாகத்தான் நாமும் உபத்திரவங்களையும் சாத்தானுடைய தொந்தரவுகளையும் இப்படித்தான் நாமும் எதிர்கொள்ள வேண்டும். And then we can in the end glorify our God and say our God is living. முடிவிலே நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாய் நம்முடைய தேவன் ஜீவனுள்ளவர் என்று நாம் அறிக்கையிடுவோம். Otherwise we will not be effective in the perishing world. இல்லதென்று சொன்னால் இந்த அழிந்து போகிற உலகத்திலே நாம் வெற்றியுள்ளவர்களாய் ஒருபோதும் காணப்பட முடியாது. What we preach should be also shown through our deeds. நாம் எதை சொல்லுகிறோமோ அவைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்கள் மூலமாக காணப்படவும் வேண்டும். Let the Lord help us to taste and see that the Lord is good and he is living and he is true even today. நம்முடைய தேவன் நல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் ருசி பார்க்கவும் அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவர் கிரியை செய்கிறவர் என்பதையும் நாம் அறிக்கையிடவும் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. The Lord is nigh unto a person of a broken heart and saves such as with a contrite heart in the spirit. தேவன் நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை அவர் தேற்றுகிறவராய் இருக்கின்றார். This man of God, Nehemiah, he was a man of prayer and a man of great faith, and he could show to the world that his God is a God who is living in heaven. He is about every power and every person who is named as God or what. இந்த நெகேமியா அவர் தேவனுடைய மனிதனாய் இருந்து மிகவும் தைரியமாய் தேவனை சார்ந்து இந்த தேவன் அவர்தாமே ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார், மற்றவர்கள் ஒன்றுமில்லை என்பதை அவர் நிரூபித்து காட்டினவராய் இருக்கின்றார். And so we know our Lord, our Jesus, he is yesterday, today and forever he is the same. ஆகவே நம்முடைய கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். This is not simply a words to be memorized, but to be experienced in our lives. இந்த வசனத்தை நாம் மனப்பாடம் செய்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை அனுபவிக்கிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். Let the Lord help us to experience it daily and also to show to the world it is true and it is ever true. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த காரியங்களை நாம் அனுபவிக்கவும் உலகத்திற்கு இது மெய்யாய் இருக்கிறது என்று காண்பிக்கவும் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. Let the Lord bless us through the meditation of these passages. இந்த பகுதியை தியானிப்பதன் மூலமாய் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. I praise God for this opportunity. I also got to participate in the series of meditations of the word. இந்த வாய்ப்புக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். தொடர்ச்சியாய் விதமான வேத பாடங்களிலே நானும் பங்கேற்கிறவனாய் காணப்படுகின்றேன். Thank you once again for giving me this opportunity by the Kodambakkam Assembly. இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த கோடம்பாக்கம் திருச்சபையாருக்கு ஒரு முறை கூட என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Thank you all and all who have participated in this meeting of today. இன்றைக்கும் இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட யாவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிக்கின்றேன். So greeting you, I am closing here. உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களோடு நான் இதை நிறைவு செய்கின்றேன். Thank you. நன்றி.
Praise be to God. Thank you, dear uncle from Trivandrum, Evangelist John Panikar, for having taken the book of Nehemiah, a very important book for our effective work in the Lord. We are very often compromised with the Lord in many things, but if you want to be an effective worker in the Lord, then read Nehemiah. It will very well make you a great person if you are sincerely going according to the book of Nehemiah. For we have seen yesterday the prayer life of Nehemiah, that is the most important. Second is unity, the unity that he could create among his brethren, the Jews. And the third is a faith, of course, that comes if we read the word of God. And fourth, the watchfulness, the discerning spirit God will give us unto us if we are faithful and making ourselves read the word of God. And fifth, the dedication till end. All this can be possible only if we are in tune with God. And then we have seen today the important points. Ordinary laugh started to discourage Nehemiah and the workers, but they had the answer, like the telling that God will prosper them. And then again we see in chapter 4 verse 1 and 2 the insult and mocking that was going on, and for that they said, God of heaven, they prayed to God. And then of course the secret attack, the third thing, the Satan tries to do unto us whatever we don't, when we don't compromise with the world, he will do the secret attack. And so that also we have to go with prayer. And fourth, the enemies are like friends. They come with friends in the world, and that is the Satan will try to make friendship with us in various ways. So let us not compromise with the world. And fifth, the servant of God, the people, the believers, the dedicated ones, they will be bribed for doing the wrong things. And be watchful that the Satan is at work. And as uncle told, the false prophets are there, and may the good Lord lead us with the discerning spirit so that we could understand what is right and what is wrong from the strength of the Holy Spirit. So we praise God for this simple and blessed message that is so powerful, and we give all glory and honor to the living God. We thank you, uncle. May the good Lord continue to bless you, and wherever you minister, whether in Trivandrum or other places, may you carry the light of God, the word of light, the word of God, so that that is our light and living this when we traverse this wilderness journey. May the good Lord be with all of us. And also we thank brother Samuel Martin from Pondicherry for translating in Tamil from English. May the blessed Lord be with him also, always on our side. Whenever I call him, he's ready to help in the ministry. May the blessed Lord be with him also. And we thank brother Jabbar Singh from Kadalur, another powerful help from the ministry that we are doing. May the good Lord be with him also. And we thank all the prayers. May this day also and all across times for the Kodambakkam Christian Assembly and the Zoom Bible study meeting. May may good Lord be with all of them, and especially the participants this day also and all these days, more than 365 days in this Kodambakkam Zoom Bible study meeting. Many dear ones across different places had participated, and we praise God for each one of you. Definitely the word that you have heard will never go in waste, so in vain. As Apostle Paul, it will make you live Christ in your life. So may we try to live Christ in our life through these words that we have heard even this evening time. And now we are closing the Bible study with a prayer. For the closing prayer,
I request from Kanyakumari, Brother Selvaraj, to Evangelist Selvaraj to close the meeting with a word of prayer. Over to Kanyakumari, Brother Evangelist Selvaraj. Uncle, praise Lord. Daddy. We request brother from Virudhunagar, John Kennedy, brother evangelist, to close the meeting with a word of prayer. Over to evangelist John Kennedy in Virudhunagar. Okay, ஜெபம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இவ்வளவு நேரமாக நெகேமியா புத்தகத்திலிருந்து அவருடைய சிறப்பான வாழ்க்கையை நான் கற்றுக்கொண்டிருந்தோம். ஆண்டவரே, ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு முன்மாதிரியாக ஒரு நல்ல ஒரு தலைவனாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து அவருடைய ஆண்டவரே ஒவ்வொரு காரியமாக நாங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் பாடங்களை படித்துக் கொண்டிருந்தோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஜெபம் அவசியம், அதுபோல ஒற்றுமை உண்டாக்க வேண்டிய அவசியம். நாங்கள் ஆண்டவரை மிக கவனமா இருக்க வேண்டும். எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் ஆண்டவர் உமக்கென்று நாங்கள் டெடிகேட் பண்ண இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியும், ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு எல்லா நிலைமையும் எப்பேற்பட்ட ஆண்டவரே சோர்ந்து போகும் நிலைமை வந்தாலும், உலகமே எங்களை எதிர்த்து நின்றாலும், உலகமே எங்களை சோர்ந்து போக வைத்தாலும், கர்த்தர் நேற்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் தேவன கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கார் என்று சொல்லி, நீர் ஒருவர் மட்டும் இருந்தால் போதும் எங்களால் அநேக காரியங்களை சாதிக்க முடியும் என்று சொல்லி, ஆண்டவரே உங்களுடைய வேத வசனத்தை சொல்லி எங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அருமையான தியானவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து அவர்களை எடுத்து இந்த மாலை நேரத்தில் பயன்படுத்தினீர். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து அவர் செய்கிற ஊழியங்களுக்காக, அவருடைய குடும்பத்தினருக்காக, சபையாருக்காக, அவருடைய கூட இருக்க எல்லா நபர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பாதுகாத்துக்களும் இன்னும் உங்களுடைய நாமத்துக்கு வல்லமை எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம். இப்ப அதை கூட இப்ப ஏற்பட்ட நல்ல ஒரு அருமையான கூடுகையை நடத்தி கொண்டிருக்கிற அருமையான சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காகவும், அவருடைய குடும்பத்தினருக்காகவும், அதே போல கோடம்பாக்க சபையாருக்காகவும், அது ஜிஎல்எம்கே டிவி மினிஸ்ட்ரிக்காக ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து இன்னும் உங்களுடைய வருகிற வரைக்கும் அநேகருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கவும், உங்களுடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக இன்னும் அநேக காரியங்களை சாதிக்கவும் கர்த்தர் கிருபை பாராட்டும்படி ஜெபிக்கிறோம். இந்த சூம் கூடுகளே கர்த்தர் கூட இருந்து நன்றி செலுத்துறோம். இல்லை கலந்து எல்லாருக்கும் ஜெபிக்கிறோம். கேட்பது மாத்திரமல்ல, நடைமுறை வாழ்க்கை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டு இன்னும் தெய்வ பக்தியுள்ள ஞானமாய், கவனமாய், பரிசுத்தமாய் நாங்கள் வாழ்வதற்கு கிருபையே தரும்படி ஜெபிக்கிறோம். தேவதேகர் நன்றி செலுத்துவோம். ரட்சகர் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் எங்கள் ஜெபங்களை எடுக்கிறோம். எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Thank you, Brother Evangelist John Kennedy from Vidhanagar for the closing prayer. We also thank Uncle John Panikar from Trivandrum once again, and Samuel Martin brother from Pondicherry, and also for Jabbar Singh brother from Kadalur, and all the participants and the prayers made. With this, we are closing this Bible study. God willing, we shall see tomorrow evening with a special time on missionaries across India who have influenced different places in India, and that will be done from 6:45 to 8, and let us wait prayerfully for that. Till then, may the good Lord be with all of us. God bless.